गो सुरक्षा ना रे पूरा चांदा गोटे सिंडिकेट चलछि तार उत्तर केवल भगवान ही देबे आ समय दबा आउ के देई परिबे। जो प्रकार डीजे बजा जाउथला आपण नाचुथुले ये कोन प्रभु मर्यादा पुरुषंकर एटा कोन शोभा पाए श्री राम नवमी जेतले जन्म होची आ साधु नाचिबोनी किए नाचिबो। आपण जने धर्म प्रचारक धर्म गुरु आपण को उपस्थित रे ये सब होउथला आपण निजे सेथरे शामिल थिले ओ डीजेटा जेहेतु एक पाश्चात्यता को कथा आसुची किंतु जेतले धर्म कथा आसुची आमे आ किछि कहि पारनु चुप रहया पय बाध्य होचु। हठात जय जगन्नाथ रो जय श्री राम जय जगन्नाथ जय श्रीराम जय जगन्नाथ कहले से अकल्पनीय जे जगतर नाथ सारा जगतर नाथ आमे तांकर प्रचार प्रसार नकरी आमे टिके राम आड़ को बेसी ढली जाउछन कि महाप्रभुଙ୍କର पाखरु बाहर थिबा अंश होचंदी राम आ महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ कथा से होची अनन्य। जेतेबेले आध्यात्मिकता कथा वर्तमान देखिबा आमे धर्म नीति आ राजनीति मध्य संघर्ष चलीछि। जीवन रे बही जाए नहीं सत्य वाक्य एही त्यागरे आनंद जेते भोगरे तो नाही टिके राजनीति करदेले कि जोथि पई सेमाननको आक्रोश रे शिकार हेले कि राजनैतिक चिंतन रे नुहे मो आध्यात्मिकतावादी आपण जदि निर्दोष ताहले मोहन बाबू सरकार रे पुणी कांगे आपण गिरफ हेले 24 वर्ष होला सेमाने जो प्रशासनिक अधिकार थिले बीजेडी सहित सेमाने बदली नाहंती। गो चालाणकारी गिरफ हो नथिले वर्तमान 2300 गो चालाणकारी गिरफ होइचंदी। परिक्रमा प्रकल्पर पत्थर को बबिदास चोरी करी नै घरे लगैचंती बोली गोटे अभियोग आछी जवानी वो जवानी क्या जवानी जिस जवानी की ना हो कोई कहानी। जवानी ऐसी चीज होती है जवानी ऐसी चीज होती है जवानी ऐसी चीज होती है जवान जिधर चलते हैं जमाना उधर चलता है। आउ कागज पत्र जालियाती करवाटा किसी बड़ कथा ना किंतु मु सबले कहया चाहे जे त्यागमय जीवन यापन करंतु। हिंदू एबे विपद रे आमे एथि पई कहूचु कारण बारंबार आपण देखुथुबे निर्वाचन समय रे जो सरकार ओडिशा अस्मिता कथा कही आसीथिले हिंदू मानकर सुरक्षा कथा कही आसीथिले गोरक्षक मानकर सुरक्षा कथा कही आसीथिले आज किंतु तार उल्टा देखा मिलूँ गोरक्षक मान आक्रमण होउछि एवं गो चालाण दिन को दिन वृद्धि पाउछि। ए संपर्क में आम आलोचना करवा आम सहित जी अच्छा आम हिंदू धर्मर जड़े मार्गदर्शक पुरी लंगुली मठर महंत बाबा वैष्णवपुरी बाबा प्रथम संचार लाइव को आपन को स्वागत जनइबी आपण केमती अछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशा भरोसा रे बंची। अच्छा आपण पुरी रो रहउतले जगन्नाथ धाम रे रहउतले राति पाहिले आपण बड़दाण्ड रे सिंह द्वार आगे बसुतले ओडिशा वासी कल्याण कथा चिंता करथले एबे किंतु बड़दाण्ड रे आपण नाहंती बड़दाण्ड छाड़ी दैछंती काहे कारण कोन षडयंत्र शिकार होती बारंबार जेल जीवाकू पड़ी आउ जिते विरोधी दल नेता विष्णु सेठी थिले बीजेपी रे सी मो पाई बोली स्वर उत्तोलन करथिले किंतु आमर जो आध्यात्मिकता रे आमे जो कागज पत्र डॉक्यूमेंट प्रशासनिक व्यवस्था आपण जानछन इंग्रजी माने प्राय फेक ऊपर चली जो प्रशासनिक विभाग रे एंड असिस्टेंट एंडोमेंट कमिश्नर निजे कहउचंती जे खाता नंबर 81 प्लॉट नंबर 223 सुषमा साहू को जे नकली नागा महंत सोमनाथ पुरी बिक्री करछंती यह बेआईन एवं तांकू 15 दिन भितरे तांकर कैफत मध्य मागी आपन कहीं मठर बाहर करा जीवनी बोली वर्षे ही गलानी आज को से कागज कलम रे ही रही जेते पर्यंत से नकली लंगुली बाबा को बाहर करा नहीं आम से असली से बसवाटा आम बारंबार केस से ही 7टा जाक केस कर मत विरोध करना जिते मोर कठोरता रोचे बाणी रे तेणुक प्रशासन मेघनाथ पाचेरी कथा मुझे उठेली सांगे सांगे काम करिया पड़ला सरकार को रोहिणी कुंड कथा कहले पछरे बीजेडी सरकार को मध्य कष्ट होउतला मु जेतेबेले मध्य कहूची महाप्रभु जगन्नाथ जार श्वशुर होचन स्वयं समुद्र वरुण राजा तांकर टंकार कौन आवश्यकता अछि कोटी कोटी टंका महाप्रभु जगन्नाथ नारे सब कलेक्शन करा जाउची कहा स्वार्थ हेले जो प्रायोगिक भाव में महाप्रभु जगन्नाथ भक्तर भक्ति चाहती अहम भक्त पराधीन बोली भगवान कहते भगवान भक्तर भक्ति रे आह्लादित हो जाते आनंदित होता तेणुक टंका पैसा रु जिते दूर रहिबा ताहाले महाप्रभुंकर शक्ति भक्ति रे रहिबो। बाबा आपण जने बाबा एमिति बहुत कम उदाहरण अच्छी जो बाबा ना हत्या उद्यम से अभियुक्त आपण को किछि दिन मध्य पागलखाना रखा हला
कटक एससीबी रे आपण पागल बोली एक प्रकार घोषणा करा जायतला काहे ନାଇଁ कि या पछ ଘୋଷଣା ନାଇଁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ ଯିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲି ମୁଁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌନ ଥିଲି ମୁଁ କଥା ହେଇ ନଥିଲି କାରଣ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଫେସର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଷ୍ଟେବଲ୍ and I know what is going on inside the corruption in the Sri Jagannath temple culture so that I am raising my voice. That's why they are attacking on me so that I am stable, you don't worry. ତାପରେ ସିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ଦେଲି ସେ ପ୍ରଫେସର ସେ କହିଲେ ବାବା ପ୍ଲିଜ ବିଲିଭ୍ ଅସ୍ वी आर also a human and a psychiatric doctor, that's why you have to believe on me. Any kind of public attack, any kind of political influence will be not work on the medical system. ସେ ସେତିକି କହିଲା ପରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ପରେ ସେ ମତେ ସେଇଠୁ ରିଲିଜ କରିଥିଲେ ନାଇଁ ଏ ପାଗଳ ନୁହଁ ବୋଲି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସରରେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ସେ କିଛି ମେଡିସିନ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ अच्छा किए से षड्यंत्रकारी थिला बाबा ସେଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କଥା କହିଲି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କଥା କହିଲି କରୋନା ଯାଇକି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ କାଚ କବାଟ ଲାଗିଛି ଏବଂ କେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ବେଳେ ଖୋଲା ଯାଉଛି ଆଉ ବଡ ବଡ ଭିଆଇପି ଆସିଲେ ଖୋଲା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ହଉନି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇପାରିନି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବବି ଦାସ ସେମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରା କରୋନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପବ୍ଲିକରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ କରୋନା ଜିରୋ କରୋନା ଇନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ ସେ ତେଣୁକରି ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ଦେଖେଇଲେ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ସେ ଚାରିଆଡେ ଭାଇରାଲ ହେଲା ଏବଂ ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ସମର୍ଥନ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ଜିରୋ କରୋନା ଇନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏହା ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବାବର ଆକବର 350 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ମିଟେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଜୀବନ୍ତ ଅଛି କେତେବେଳେ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେତେବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କେତେବେଳେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆମର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଯଦି ଓଡିଶା କଥା ଦେଖିବା ବେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର କଥା ଆସିବ ଯୋଉଠି ଚଣ୍ଡାଶକୁ ଧର୍ମାଶୋକ କରିବାର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି କଳିଙ୍ଗା ସାହସିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ଆଉ ଦବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଦେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧର ଘୋର ସଙ୍କଟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଓଡିଶାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ ଧର୍ମନୀତି ଆଉ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋମାତାଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବୀର ମହାରାଜପୁରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଫଟୋ ଚିରିଲା ପରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅସାମାଜିକ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦଉନାହାନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ହେଇକି ସେ ଭୀମ ଆର୍ମିର ପତାକା ତଳେ ସେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କଣ ରାବଣ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇବେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛନ୍ତି ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି ଏବଂ ନିଜର କିଛି ଭୋଟ ପାଇଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଳିଦାନ बाबा ଦେଇପାରିବେ। से टॉपिक को आसीबा पूर्वरु जो कथा पूर्वरु आपण कहउतले जे वीके पांडियान बबिदास आपणक विरुद्ध रे षड्यंत्र सेतबेले करथिले जहाँ भी आपणको आपणक पछरे केस बा आपणको पागल सजेबा या पछरे संपूर्ण षड्यंत्र थिला आपण आरएसएस रे थिले एबीवीपी पई छात्र जीवन रे शिक्षार्थी समय रे काम करथिले आपण कट्टर बीजेपी आइडियोलॉजी की विश्वास करंती टिके राजनीति करदेले कि जो आक्रोश शिकार हेले ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ସଂଘର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଜୀବନ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଗରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ନୁହେଁ କି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନରେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ରାଜନୀତି କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆରଏସଏସ ର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ମହନ୍ତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୌନ ବ୍ରତ ଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ ବୋଲି କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଭୋଗ ବା ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ମୁଁ ତ ମହନ୍ତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଶରଣରେ ପଳେଇଥାନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପରମ୍ପରାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା, ତେଣୁକରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁହଁ ଚୁପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ କେହି କିଣି ଦେଇ ପାରିବନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ରକ୍ଷା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ସଂସ୍କାର ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡକୁ ହିଁ କେବଳ ବିକଳ୍ପ, ରାଜନୀତି କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯୋଉ ଆରଏସଏସ ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆରଏସଏସ ର ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡିଶାରେ ଆସିଲା। ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ସରକାର ଗାଦିରୁ ଲୋକ ହଟେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସିଏ ସରକାର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାହେଲେ ମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାରରେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆପଣ ଗିରଫ ହେଲେ? ବିଷୟ ହଉଛି ସରକାର ସିନା ବଦଳି ଗଲା, କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ଥିଲେ ବିଜେଡି ସହିତ ସେମାନେ ବଦଳି ନାହାନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନୁଛନ୍ତି, କୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ ହେଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ସେଲରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ କାହା କଥାକୁ ମାନେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହଉଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ହେଉନି, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହୁଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା କହିଲେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଦିଟା କଥା ଆସିବ। ମଠ ଆଉ ମନ୍ଦିର, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ମଠରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଖଡାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯୋଉ ଚୁଲି ଅଛି, ସେ ଚୁଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଫିଡେଭିଟ କରିକି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ମଠର, ଆମର ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠର 3ଟା ଚୁଲି ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ମଠରୁ କୁଡୁଆ, ମଠରୁ ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ଯାଉଥିଲା, ମହାପ୍ରସାଦ ହେଇକି ମଠକୁ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି ବାବା? କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି ତାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ସରକାରକୁ, ଯେ ସେ ମଠ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ଚୁଲିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ସରକାର କଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ଜାଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସରକାର କଣ କରିପାରିବେ? ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜର୍ଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିପାରିବେନି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢା ହଉଛି, ଯେ ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ ବିଚାରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଳୟ କହିଲେ ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଯେତେବେଳେ ପାଠକୁ ଆସୁଛି, ହଜାର ହଜାର ଅଭିଯୋଗ ପଡିଛି ଜର୍ଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁକରି ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ଟିକେ ପୂର୍ବକୁ ଫେରିବି, ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗୋ ରକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଥା, ଇଏ ସରକାରଙ୍କୁ କଣ ସେ କଥା ଦେଖାଯାଉନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବି ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଗିରଫ ହଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2300 ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଲେ? ଆଜି ଗିରଫ ହଉଛନ୍ତି, 7 ଦିନ 15 ଦିନରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମନୀତି ଆଉ ରାଜନୀତିର ଲଢେଇ ଗୋ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ମାନେ, ଗୋ ସେବକ ମାନେ ଲଢୁଛନ୍ତି ରାତି ରାତି ପ୍ରତି ରାତି, ଶିବରାତ୍ରି ଭଳିଆ ନିଦ୍ରା ରହିକି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧରୁଛନ୍ତି, ମାଡ ଖାଉଛନ୍ତି, ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ କୃପା ସିନ୍ଧୁ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହାତ କଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଧର୍ମ ଏବଂ ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ପର ଧର୍ମ ଭୟାବହ, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରି କରି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଇଏ ହଉଛି ସଂଘର୍ଷର କଥା। ଯୋଉ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନାଁରେ ପୁରା ଚାନ୍ଦା ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡିକେଟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କଥା କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ। ତେଣୁକରି ଅଭିଯୋଗ କରିବାଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟର କଥାଟା ରହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋ ରକ୍ଷକ, ଗୋ ସେବକ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବେ ଚାନ୍ଦା କଥା, ତାହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବେ, ଆଉ ସମୟ ଦବ, ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବେନି। ମୁଁ କେତୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରସ୍ତାବନାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଏ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ହିନ୍ଦୀ ସ୍କୁଲ ପଡିଆରେ ଉତ୍ସବ ମନା ଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ଥିଲେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଡିଜେ ବଜା ଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ନାଚୁଥିଲେ, ଇଏ କଣ ପ୍ରଭୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷଙ୍କର
को जो माने तांको अनुसरण करूथांती एटा कोन शोभा पाए? जटाटवी गळ जल प्रवाह पावित स्थळे गळे बलंब्य लंबितांग भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोत्तुन शिव शिवम महाप्रभु शिवंगर आम आराध्य आउ श्री राम नवमी जो जन्म होची आउ साधु नाचिबनी किए नाचिबो साधु डीजे बजे कि नाचिबे? डीजे बाजिवा कथाटाकू सेटाकू डीजे बाजुची निश्चित भाव सेटा खराब ही पारे किंतु जेतବେଳେ राम नाम आसीबे सेथिरा कौन कलंकर कथा प्रश्न उठुन जदि जय श्रीराम बोली गोटे उच्च होउची आ धार्मिक चिंतन रे जेतବେଳେ रामଙ୍କ नाम कृष्णଙ୍କ नाम जेतବେଳେ गोटे अश्लीलतार उदंड नृत्य होउची सेतବେଳେ शिव तांडव कथा किए कौन कहि परिबो आ रामଙ୍କ नामर उच्चारण जदि जोर रे हेले मध्य निश्चित भाव रे मुक्ति मिलिबो तेणुक तार नकारात्मक कथा आसबनी केवल सकारात्मक कथा ही आसब जदि आजिकल युवपीढ़ी माने एक कौन कहवा ताकू माने से निजको एक प्रतियोगितार पदार्पण किंतु मो मतरे डीजेटा ग्रहणीय नुहे किंतु जेतବେଳେ राम नाम रो कथा आसुची आउ किछि युवक माने करूचंदी तापर गाड़ी रे स्टंट करूचंदी ए सब जिंसटा निश्चित भाव रे ग्रहणीय नुहे किंतु यह एक धार्मिक सुनामी बोली मु कहि सुनामी माने कोन पूरा रास्ता राजरास्ता रे आतंक मचैबे हेलमेट बिना हेलमेट रे गाड़ी की जोर साउंड करी गोटे जो प्रकार रो आईन श्रृंखला अवस्था भी खराब लोक साधारण लोक भय कले रास्ता रे जीवा पई से दिन एभली ओडिसा रे केबे देखिबा को मिलु नथला आपण जने धर्म प्रचारक धर्म गुरु आपण को उपस्थित रे ए सब होउथला आपण निजे सेथरे शामिल थिले निश्चित भाव में आम गोटे कीर्तन संकीर्तन माध्यम कीर्तन नृत्य हुए किंतु डीजेटा जेहेतु एक पाश्चात्यता को कथा आसूची किंतु जो धर्म कथा आसूची आम आउ किछि कहि पारनु चुप रहिया बाध्य होचु कारण जो माने मध्य आयोजन करथिले समस्ते कोन हमर शिष्य कि आ समस्ते कोन हम कथा को मानिबे आ जदि समस्ते जदि हमको स्वीकार करथान त आम हजार हजार सन्यासी तैयारी कर देथान तेणु करी किछि जिंस चुप रहिया बाध्य बा गोटे दिन कथा सेमती किसी नुह किंतु जोठी मध्य किसी असावधानता हम ता दुर्घटना रूप नौची सेटा सुनिकी मध्य कष्ट अनुभव होउची किंतु साधारण लोक बहुत विरोध कले ए कथा को साधारण लोक विरोध करियार कथा आसुनी जो माने ईर्षान्वित होउछन से माने विरोध करछन्ती एमिति रे देखिया गले मुसलमान माने जेतळे तांकर सब बाहरुची तांकर शोभा यात्रा से निज देह को मारी रक्त झरुची तांकर निजे निज को मारुछन्ती पूरा रक्त झरई जो दुख प्रकाश यात्रा कर वर्तमान तो मु देखुली जो से टीवी के रो से जो विजय थालापति से पूरा आंठी आंठी जाउचंदी चर्च आपण तेणु करी सेमिति किसी न बहुत किछि कथा रही शक्ति प्रदर्शन थिला कि हाँ निश्चित भाव कहवा जो महाप्रभु श्री रामचंद्र ऊपर विश्वास तीव्र विश्वास एवं युवक माने अछंती जवानी वो जवानी क्या जवानी जिस जवानी की ना हो कोई कहानी जवानी ऐसी चीज होती है जवानी ऐसी चीज होती है जवानी ऐसी चीज होती है जवान जिधर चलते जमाना उधर चलता है सबु बेले अजस माने जेते बेले कथा हेले जय जगन्नाथ पाटरू बाहुरथुआ जगन्नाथंकर आपण जने सेवक मठर महंत हठात जय जगन्नाथ जय श्रीराम के अडुआ लागुनी ना ए विषय आपन जानिया दरकार अछि श्री रामचरित मानस रे तुलसीदास महाराज गोस्वामी तुलसीदास मध्य ए प्रकार द्वंद्व थिला जे राम आउ जगन्नाथ विषय सेतेबेले जेतेबेले महाप्रभु जगन्नाथ से शक्ति को से अनुभव करछन से दर्शन करछन से लिखिछन्ती जो राम सो ही जगदीश तेणुक महाप्रभु श्री जगन्नाथ आ श्री राम को भितर जदि आम चिंतन करवा रामायण रे यह मध्य लिखा होची जेतेबेले रामचंद्र भगवान लंका विजय करके फेरुथिले सेही समय मध्य जगन्नाथ को प्रणाम करछन्ती सी हमर इच्छा को अंशर कुल देवता बोली कुआ जाउची तेणुक जय श्री राम टाकू जानिबा पई बा समस्तଙ୍କ भितर एक एक लहर चली वर्तमान तेणुक जय जगन्नाथ जय श्री राम जय जगन्नाथ कहले से अकल्पनीय आज राम कथा जदि कहवा माने सी निजर शरीर त्याग करछन्ती किंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ जीवन एटाकू एइथपई मु पचारले किछि लोकंकर अभियोग जे जय श्रीराम बीजेपी गोटे जो राजनैतिक दलर नारा हे गलानी कारण आपण देखुते बेंगल रे जय श्रीराम बनाम जय बांग्ला ना राम शब्द आ बंगला गोटे भाषा से कौन
ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକ, ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ, ସାରା ଜଗତର ନାଥ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନକରି ଆମେ ଟିକେ ରାମଙ୍କ ଆଡକୁ ବେଶୀ ଢଳି ଯାଉଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ଭିତରେ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ରାମ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ରାମ। ଅବତାର ଆଉ ଅବତାରୀ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରୁ ବାହାରିଥିବା ଅଂଶ ହଉଛନ୍ତି ରାମ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ସେ ହଉଛି ଅନନ୍ୟ, ମାନେ ବିକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ପୁରା ସମଗ୍ର ସଂସାର ଜଗତର ନାଥ କଥା ଆସୁଛି। ସେଇଠି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ କଥା ଆସିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଉଥିବା ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ସେ ଅନନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆପଣ ଦିନ ଯାକ ଏମିତି ବିଭୂତି ରେ ରୁହନ୍ତି, ବିଭୂତି ଦେହରେ ମାଖି ରୁହନ୍ତି, ନା ଏମିତି ଖାଲି ରୁହନ୍ତି? ହଁ, ବିଭୂତି ଧାରଣ। ପୁରା ଦିନ ଯାକ ବିଭୂତି ଧାରଣ କରନ୍ତି? କିଛି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏନି? ସାଧୁ ପରୋପକାରାୟ ବହନ୍ତି ନଦ୍ୟା, ପରୋପକାରାୟ ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା, ପରୋପକାରାୟ ଦୁହନ୍ତି ଗାବ, ପରୋପକାରାୟ ଇଦଂ ଶରୀର। ପରୋପକାର ପାଇଁ ବୋଲି ଗଛରେ ବୃକ୍ଷ ଫଳେ, ପରୋପକାର ପାଇଁ ବୋଲି ନଦୀରେ ଜଳ ଚାଲେ, ଏବଂ ପରୋପକାର ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧ ଆହରଣ ହୁଏ, ଏବଂ ପରୋପକାର ପାଇଁ ହିଁ ଏ ଶରୀର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଇଂଲିଶ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ହଁ, ସେ ସବୁ ଅତୀତ। ସୁନା ଦୋକାନରେ ବୋଧେ ଚାକିରି? ହଁ, ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା, ଚାକିରି କରିବା, ସେ ସବୁକୁ ଛାଡି ଏ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା କେମିତି ଆସିଲା, ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ବାବା ବନିଲେ କେମିତି? ମୁଁ କଣ ପାଠ ପଢୁଛି? ମୋଠୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିକି ଡକ୍ଟର ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀ, ଆମେ ତପସ୍ୟା ଆଡକୁ ଯାଉଛୁ, ଏତିକି ହିଁ ଫରକ। କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ସେତେ ଦୂର ତ ଯାଇନୁ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ, ସୁନା ରୂପା, ଏସବୁ ଘର ପରିବାର ବଂଶ, ଏସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ହଉଛି, ଶାନ୍ତି ହଉଛି, ମୂଳ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ନିହିତ ଅଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହିଯାଏ ନଈ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଏହି, ତ୍ୟାଗରେ ଆନନ୍ଦ ଯେତେ ଭୋଗରେ ତ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକା ଥିବେ, ନିରୋଳାରେ ଥିବେ, ଯେ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସାଧୁ ହେଇନଥାନ୍ତେ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିନଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ସବୁ କେସ୍ ଲାଗି ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଭଲରେ ଥାନ୍ତେ? ନା ଏବେ ଭଲରେ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୁଁ କଷ୍ଟ ସହିଲି, ମୋ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀ ହେବା ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଏକ କାଠିକର ପାଠ, ଇଏ ହଉଛି ଅଗ୍ନିର ରାସ୍ତା। ତେଣୁକରି ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲେ, କିଛି ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତିର କଥା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସଂସାର ସାରା ବିରୋଧୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମର ଦଫା ଲାଗିଲା, କଣ ସେ ଘଟଣା ଥିଲା? ସିଏ ମଠ ଭିତରେ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଧରିକି ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ବୋଲି ସିଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ମଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀରେ ସବୁ ମଠ ଗୁଡାକରେ ସିସିଟିଭି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିସିଟିଭି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମାନେ ସିଏ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ମାମଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି କଥା, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ କଥା, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା, ଏବଂ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ କଥା, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର କଥା, ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ହେଲେ ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲି। ତା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର, ସେମାନେ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ବିରୋଧ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉସ୍କାଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କିଛି ଏଫଆଇଆର ଦିଅ, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ। ଏମିତିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗାରେ ମତେ ନ ରଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଥିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ରାତି 4ଟାରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧକ୍କା ଦେଲେ, ସେ ଅଧିକାରୀ କୌଶିକ ବାବୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଏସପି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କଣ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏସପି ନିଜେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେମାନେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୋଉ ମଠରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଠର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଏଇଠି ରଖନ୍ତୁନି ଆପଣ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ କେସ୍ ପତ୍ର, ତାର ବିକଳ୍ପ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ଦରକାର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଏଇଟା କଣ ସତ?
ହଁ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ କଳି ଯୁଗରେ ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏତେ ଗହଳି ରହୁଛି ତା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତ ଇଏ ତ କାଳନେମୀର ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ କହିଲେ ଚଳେ ସାଧୁତ୍ୱ ବା ସାଧୁତା ଏ ବହୁତ କାଠିକର ପାଠ ମୋହ ମାୟା ଜାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଇଛି ସଂସାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ନିଜର ମୋହ ମାୟା ଲୋଭକୁ ପାଥେୟ କରିକି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଜଣକୁ ବିଭୂତି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭିତରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଥାଏ କାହା ଉପରେ ରାଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଳେ ତାର କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ଥାଏ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନ ରୁ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଆଡକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଭୂତିର ଶକ୍ତି ଅଛି ତେଣୁ କରି ବୋଲି ତା ଉପରେ ମୁଁ ବିଭୂତି ପକେଇଥିଲି ତାର ମାନସିକ ଚିନ୍ତନ ଠିକ ହଉ ବୋଲି ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯୋଉଟା କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରଳ ଯେ ବିଭୂତି କାହା ଉପରେ ପଡିକି କିଏ ଗୋଟେ ମାରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଉ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ନିରସ୍ତ୍ର ଥିଲି ମୋ ପାଖରେ ବିଭୂତି ଥିଲା ମୋର ବିଭୂତି ହିଁ ଭକ୍ତି ବିଭୂତି ହିଁ ଶକ୍ତି ବିଭୂତି ହିଁ ହଉଛି ଆମ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କର ତାତି ମୁଁ ତା ଉପରେ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଲଗେଇବା ବଦଳରେ ମୁଁ ଟିକେ ହୁଏତ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ତା ଉପରେ ବିଭୂତି ପକେଇଦେଲି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ସଠିକ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭୂତିର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ହଁ ପଡେ ବେଳେ ବେଳେ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ଦାସଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବିଭୂତି ପକେଇଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ଦାସ ତ ଧୋନି ପାଖରେ କି ଏମିତି ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଥା ଆସିନି ମୁଁ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଗୋଟେ ମୟୂର ଚୂଳ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ମୟୂର ଚୂଳଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତା ପରଦିନ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ହାରିବାର ଖବର ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମୟୂରଚୂଳ ହରାଇଥିଲା କି ତମକୁ? ନାଇଁ ସେଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମୟୂର ଚୂଳକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ। ସେ ମୟୂରଚୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ? ନାଇଁ ମୋ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଆମେ କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁନା କେବେ। ବବି ଦାସଙ୍କୁ କେବେ ବିଭୂତି ଫୋପାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ କେସ୍ ଗୁନ୍ଥି ଦେଲେ? ନାଇଁ ବବି ଦାସ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ବୋଲେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆଉ ନେତା ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବା ଦରକାର ତାର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସାଧାରଣ ହବା ଦରକାର 6 କୋଟିର ଗାଡିରେ ଯିବା ବଡ ବଡ କୋଠା ତିଆରି କରିକି ରହିବା ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ନେତାର କଥା ନାହିଁ। ଓଡିଶାର ବରପୁତ୍ର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ରିକ୍ସାରେ ବୁଲୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଦର୍ଶ କରୁଛ ତାହେଲେ ତମେ 6 କୋଟିର ଗାଡିରେ ଯିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କେତେ କଷ୍ଟରେ କେତେ କର୍ମ କେତେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଗରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବବି ଦାସ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ବିଭୂତି ଫୋପାଡ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏ ଯଦି ମୋ ଶରଣକୁ ଆସିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଭୂତି ଦେବି କଣ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବେଶୀ ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ବେଶୀ ଆଶାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ ଯେ ମୁଁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବି ଆମେ କହିଥିଲୁ ତମେ ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମଠ ମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଆସ ଆମେ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କରିବୁ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଦବୁ ଆମେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ଶରଣକୁ ଆସିବ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ମଠ ମନ୍ଦିର ତ ବହୁତ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆ। ମଠ ମନ୍ଦିର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପଥର ଇଟା ସିମେଣ୍ଟରେ କଣ ବିକାଶ ହୁଏ କେତେଟା ଶିଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମଠର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମଠରେ ଲୋକ ଆସିଲେ ପୂର୍ବରୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ମଠରେ ରହିଯାଉଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଖୋଲାରେ ଆକାଶରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଠକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ତାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ମଠକୁ ମଠ କନେକ୍ସନ କରିକି ଭିତରେ ଯଦି ରାସ୍ତା କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଆଜି ଲୋକ ଖରାରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ମଠରେ ବସିଥାନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଗହଳି ଛଡା ହେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ମଠକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ କରୋନା ହେଇଯିବ ନା ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ କରୋନା ହେଇଯିବ ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହବନି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ପାରିବ କହିବା ପରେ ସିଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ଜାଲି ଲଗେଇବା କଥା କହିଥିଲି ସେ କାଚ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜି ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନେପାଳରୁ ସ୍ୱର ଉଠିବ ସେ 2018 ମସିହାରୁ କହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେପାଳରୁ ସ୍ୱର ଉଠିଲାଣି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଭାରତର କଣ ସ୍ୱର ଉଠିଲାଣି? କଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସରଳତା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ନେପାଳର ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ଯାଇକି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଏହା ତ ନେପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛି ଯାହା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ତାହା ସତ ହଉଛି ଯଦି ଆଉ ଆରଏସଏସ କଥା କହିବା ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ପତାକାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନୁଛେ ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ପତାକା ତ କେବେ କାହାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବନି କେବଳ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିବ
କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତ୍ୟାଗୀ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଗୋ ହତ୍ୟା ଚାଲିବ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସନରେ ବସିବିନି। ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏସବୁ ହଉଛି ଧ୍ୟେୟ, ଯଦି ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତାଧାରାର। ଚିନ୍ତାଧାରା ହଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହବା ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ ହେଇଯିବ। ମୋର ଏଇଠି ଭାରତରେ ଯଦି ସେଇ ନେପାଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ଯଦି ନେତୃତ୍ୱରେ ଯଦି ସମଦର୍ଶିତାରେ ଆଗକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ମହନ୍ତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ ତାଙ୍କର ବିବାହିତ ହେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡିକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହନ୍ତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ତ ମୂଳରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ବିବାଦୀୟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋରଖନାଥ ପୀଠର ମହନ୍ତ, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋରଖ କଥା ଆସିଲେ ଗୋର୍ଖା ବାହିନୀ କଥା ଆସିବ। ଆଉ ନେପାଳରେ ମହନ୍ତ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପୂର୍ବକୁ ଫେରିବି, ପୂର୍ବ କଥାକୁ, ଯେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ପଥରକୁ ବବି ଦାସ ଚୋରି କରି ନେଇ ଘରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ପାଖରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏ ଅଭିଯୋଗର କେତେ ସତ୍ୟତା ଥିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସମାନ୍ତରାଳ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପଥର ସହିତ ସେ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଜାଲିଆତି କରିବାଟା କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଠ ମନ୍ଦିରର ସମାନ୍ତରାଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ଅୟସ ଆରାମ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କଦାପି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର ଭାବିବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏବେ ପୁରୀ ଛାଡି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଗୋଶାଳା କରିଛନ୍ତି। କେମିତି କଣ ଗୋଶାଳା ମାନେ ଯୋଉ ଗୋ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ଖାଦ୍ୟ, କେମିତି ଆପଣ ଜଣେ ସାଧୁ, କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ଅନନ୍ୟାସ ଚିନ୍ତୟନ୍ତି ମେ ଯେ ଜନା ପର୍ଯ୍ୟୁପାସତେ ତେଷାହଂ ନିତ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷେମ ବାହାମ୍ୟହମ୍। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋର ଶରଣକୁ ଆସିଲା, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦିଏ ବୋଲି କଥା ଦଉଛନ୍ତି ଗୀତାରେ। ଆଉ ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ଭକ୍ତମାନେ କିଏ କୋଉଠି ଗାଡି ଗୋମାତା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ ଆଣିକି ଏଇଠି ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଗୋ ସେବକ ମାନେ ଗୋମାତାର ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଥିବା ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆଣିକି ଦାନା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ ମନେ ପଡୁନି? ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ। ଗୋମାତାଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏବଂ ମନରେ କଷ୍ଟ ରହିଛି ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ସେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ନାଗା ବାବାଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। 173 ଏକର ଜମି ରହିଛି, ଗୋଶାଳା ମଧ୍ୟ କରିହେବ ଏବଂ ଯୋଉ 3ଟା ଚୁଲି ରହିଛି, ସେ ଚୁଲିର ଯୋଉ ଅନ୍ନ ଆଜି ବିକ୍ରି ହଉଛି, ସେ ଚୁଲିକୁ ଆମେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାବା ବୈଷ୍ଣବ ପୁରୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, କିଛି ଅଧର୍ମୀ ମାନେ ୟା ଭିତରେ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମଠ କଥା କହୁଥିଲେ, ଲଙ୍ଗୁଳି ମଠ କଥା, କିଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଏବେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କଥା ସତରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ, ଯିଏ ଦୁନିଆର ମଙ୍ଗଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇବେ ଏବଂ ଧର୍ମର, ଜାତିର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସ୍ପାର୍କିଙ୍କ ସହ ଭାରତ ବିନୋଦ ନାୟକ, ସଞ୍ଚାର ଲାଇଭ।